Welcome everyone to your first lecture of database design. This is chapter 1 where we'll learn about databases and database users. So before we start, let's take a look at the outline of this chapter. So we will start off with some definitions followed by functionalities of a DBMS. So we'll learn what a DBMS is later down the road. Then we'll take a look at a few examples, mainly one that's of a university. We'll then look at some of the characteristics of a database approach, and as I previously mentioned, we'll learn about database users. We'll also take a look at some advantages of this database approach as well, and when we should avoid using a database. So without any further ado, let's get right to it. So data basically key. Data হচ্ছে গিয়ে any known facts that can be recorded and have an implicit meaning. So implicit means indirect. So this means just about any facts is not data. শুধুমাত্র যেসব facts you can record, ওই facts গুলোকেই আমি data বলতেছি। আচ্ছা, so database কি? Database হচ্ছে গিয়ে a collection of related data and it has some properties which are indirect as well. So properties gula ki? First one is a database represents some aspect of the real world which is sometimes called the mini world. Basically real world er kono representative data database e thake and that real world is sometimes called a mini world. Acha. So a database is a logically coherent collection of data with some inherent meaning. So এটার মানে just randomly haphazard way তে যদি আমরা data রাখি, we cannot call that a database. Only when the data are arranged in a logically coherent manner, only then can we call it a database. আচ্ছা. So a database is designed, built and populated with data for specific purpose. The database generally we create by fill with data for specific purposes. So example হতে পারে একটা এয়ারলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম বা একটা স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এটসেট্রা। আচ্ছা, so what is DBMS or database management system? So DBMS হচ্ছে গিয়ে একটা সফটওয়্যার প্যাকেজ that is used to facilitate the creation and maintenance of a computerized database. So একটা যদি ডেটাবেস থাকে আমার অলরেডি, আর ডেটাবেস হচ্ছে গিয়ে as I previously said একটা লজিক্যালি কোহেরেন্ট কালেকশন অফ ডেটা, সেই জিনিসটা মেইনটেইন করা বা ক্রিয়েট করার জন্য একটা স্পেসিফিক সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে গিয়ে DBMS. আচ্ছা, সো ডেটাবেস সিস্টেম কি? সো এই যে DBMS যেটা প্রিভিয়াসলি বললাম, সেই DBMS অ্যান্ড দ্য ডেটা ইটসেলফ আর টুগেদার কল দ্য ডেটাবেস সিস্টেম. So sometimes the applications are also included. So application means the outer layer interfaces that can be used to interact with databases management systems. So that was basically database, DBMS and database system in short. So data হচ্ছে গিয়ে facts that can be recorded, আর database হচ্ছে গিয়ে logically coherent collection of such data. ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা সফটওয়্যার প্যাকেজ যেটা দিয়ে আমি একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট বা মেইনটেইন করতে পারবো, আর ডেটাবেস সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে ডিবিএমএস সফটওয়্যার প্লাস হচ্ছে গিয়ে ডেটা ইটসেলফ. সো ম্যানেজিং ডেটা. সো আমরা ডেটা দুইভাবে ম্যানেজ করতে পারি. দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফাইল বেসড অ্যাপ্রোচ. ফাইল বেসড অ্যাপ্রোচ ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইউটিলাইজেস আ কালেকশন অফ application programs which perform services to end users. So the most important thing about a file-based approach is that each program defines and manages its own data. This is very important. So this is the traditional approach, and the modern approach that we have right now is that called the database approach. So database approach ki bole? It is an approach that data is collected and manipulated using specific software called DBMS or database management system, and many programs share this data. So the most important distinction between the two is that file based approach data
মানে যে ইউজার ডেটা ইউজ করবে সেই ইউজার ডেটা নিজে ম্যানেজ করে বা মেনটেন করে। whereas in a database approach many programs share a single piece of data বা set of data. So let's take a look at an example, shall we? যে আমার ফাইল বেসড অ্যাপ্রোচে each user maintains its own set of data. সাপোজ এটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডেটা ফর ইউজার 1 আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডেটা ফর ইউজার 2. সো এখন ইফ ইউ টেক আ ক্লোজার লুক যেদিকে একটা ওভারল্যাপ আছে, সো এই ওভারল্যাপের কারণে কি প্রবলেম হতে পারে সেটা আমরা একটু ব্রিফলি দেখি. আচ্ছা, সাপোজ আমরা একটা যদি টিপিক্যাল ইউজ কেসে চিন্তা করি যে আমার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেই যে আমার সাপোজ একটা we have a grade reporting office who basically deals with your transcripts and stuff. আর হচ্ছে গিয়ে we have accounting office. So accounting office কি করে? Basically accounting office keeps track of whether you've paid your dues or not. So grade reporting office এ student information থাকতে পারে কি কি, such as student name, student ID, etc. along with কি থাকতে পারে যে suppose grade for a specific course. এই রিলেশন মানে এই অ্যাট্রিবিউটগুলো বা ইনফরমেশনগুলো থাকতে পারে. সো অ্যাকাউন্টিং অফিসেও কিন্তু সিমিলার কতগুলো অ্যাট্রিবিউটস থাকবে যে স্টুডেন্টের যে ইনফরমেশন সেই স্টুডেন্টের ইনফরমেশনগুলো লাগবে, আর এদিকে অ্যাডিশনাল কতগুলো ইনফরমেশন লাগবে which would be say for instance যে সেমেস্টার আর হচ্ছে গিয়ে সাপোজ পেইড একটা স্ট্যাটাস যে সেমেস্টারের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে কিনা. সো ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দিস অ্যাজ আ টেবল, যে আমার এরকম একটা টেবল আছে, টেবিলের মধ্যেই আমি হচ্ছে গিয়ে এই ইনফরমেশনগুলো রাখবো, ঠিক আছে. সো এখন আমার যে এই স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট আইডি এরা কিন্তু দুইজন সেপারেটলি এই ডেটাটা মেনটেন করতেছে. সো সাপোজ ফর ইনস্ট্যান্স আমার এদিকে স্টুডেন্ট ABC আছে আর তার আইডি হচ্ছে গিয়ে 1 2 3, এদিকেও স্টুডেন্ট ABC আছে তার আইডি হচ্ছে গিয়ে 1 2 3. সো এখন অ্যাগেইন ইফ ইউ টেক আ লুক ব্যাক যে আমি বলছিলাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ডিস্টিংশন ইজ দ্যাট যে ওরা নিজে ডেটা ম্যানেজ করে, রাইট. সো এইভাবে যে নিজে যে তারা ডেটা ম্যানেজ করতেছে এটার একটা ড্রব্যাক কী হইতে পারে. সাপোজ ফর ইনস্ট্যান্স এখন যে আমার যে স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে যার নাম হচ্ছে গিয়ে ABC, সে এখন ওয়ান্টস টু চেঞ্জ হিজ ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে. সো এখন যদি সে ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করে তার নিশ্চয়ই তার আইডিটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে. সো তার আইডিটা সাপোজ এখন 1 2 4. সো এখন যেহেতু এই স্টুডেন্ট আইডি অ্যাট্রিবিউট বা ইনফরমেশন বা ডেটা আমি অলসো আরেকটা জায়গায় রাখতেছি উইচ ইজ ইন মাই অ্যাকাউন্টিং অফিস, আমার অ্যাকাউন্টিং অফিসও কিন্তু এদিকে আপডেট করতে হবে. নাও আমি তো জাস্ট দুইটা এক্সাম্পল দিলাম যে গ্রেড রিপোর্টিং অফিস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং অফিস. সো এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকচুয়ালি কতগুলো জায়গায় আপনাদের স্টুডেন্ট নেম আর স্টুডেন্ট আইডি অ্যালং উইথ আদার নেসেসারি ইনফরমেশন ইউজ করা হয়. সাপোজ একটা অ্যাডভাইজারের কাছে আপনাদের স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট আইডি থাকে, আপনার একটা ফ্যাকাল্টির যে কোর্সে এনরোলড হন সেই কোর্সের ইকুইভ্যালেন্ট স্টুডেন্ট আইডি নেম থাকে. সো কত জায়গায় এই চেঞ্জেসগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি করা লাগবে. সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্রব্যাকস অফ দ্য ফাইল বেসড অ্যাপ্রোচ, যেদিকে আমি নিজেরাই সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করতেছি, যেদিকে আমরা নিজেরাই ডেটাগুলো প্রসেস করতেছি. আচ্ছা, সো আমাদের ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ কী বলে? ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ বলে যে মেনি প্রোগ্রামস শেয়ার দিস ডেটা, রাইট. সো যখন নাকি মেনি প্রোগ্রামস শেয়ার দিস ডেটা, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট আমাদের যে প্রিভিয়াসলি যেই এটা ছিল যে স্টুডেন্ট নেম অ্যান্ড স্টুডেন্ট আইডি, এই জিনিসগুলো সব হচ্ছে গিয়ে একটা সেন্ট্রালাইজড প্লেসে আছে. অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার যে আগের গ্রেড রিপোর্টিং অফিস আর অ্যাকাউন্টিং অফিস ইনস্টেড ওদের এখন কিন্তু সেপারেটলি ডেটা মেনটেন করতেছে না. ইনস্টেড they are accessing it from a centralized location here.
and they're doing it via the database management software. So এই কারণে as a result when you say for example need to change something, আমাদের কিন্তু এক্সেস এফোর্ট দেওয়া লাগতেছে না, আমাদের চেঞ্জটা জাস্ট এক জায়গায় করলেই হচ্ছে। সো এটার ইমপ্লিকেশনসগুলো কি? ফার্স্ট অফ অল আমার যে রিডান্ডেন্সি মানে কি? রিডান্ডেন্সি মানে হচ্ছে গিয়ে ডুপ্লিকেশন। আমার যে ডেটা ডুপ্লিকেশন কিন্তু এখন আর নাই। সো ডেটা ডুপ্লিকেশন না থাকার ডিরেক্ট রেজাল্ট হচ্ছে গিয়ে যে আমার যেই এফোর্ট লাগতেছে ফর মেইনটেনেন্স, এই এফোর্ট কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে। কী কারণে? যে ওয়ার্স প্রিভিয়াসলি আই হ্যাড টু আপডেট ডেটা ইন এভরি প্লেস দ্যাট ইট ওয়াজ প্রেজেন্ট, এখন আমার সেই কাজটা জাস্ট একবার এক জায়গায় করা লাগতেছে। সো আমার এফোর্টও কম দেওয়া লাগতেছে। সো এর সাথে আরও ইমপ্লিকেশনস আছে যেগুলো উইল লুক ফার্দার ডাউন দিস চ্যাপ্টার। সো দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন আমাদের ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ফাইল বেসড অ্যাপ্রোচ। আচ্ছা, সো নাও লেটস টেক আ লুক অ্যাট আ সিম্পলিফাইড ডেটাবেস সিস্টেম এনভায়রনমেন্ট কীরকম হয়। আচ্ছা, সো ফার্স্ট আপ আমাদের যে সবচেয়ে টপে আছে ইউজার্স বা প্রোগ্রামার্স। সো ইউজাররা সাপোজ ডেটাবেস থেকে কোনো ইনফরমেশন উইথড্র করে, বা প্রোগ্রামার্সরা স্পেসিফিক কোনো ইনপুট দেয় যেটার জন্য কোনো ডেটা ফেচড হয়। নেক্সটে আছে হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনস প্রোগ্রামস / কোয়েরিজ। সো এই অ্যাপ্লিকেশন কোয়েরিগুলা আগের থেকেই লেখা হয়ে থাকে, যেই প্রোগ্রাম বা কোয়েরিগুলা স্পেসিফিক ডেটা ফেচ করে, স্পেসিফিক ডেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যানিপুলেট করে। সো ম্যানিপুলেট মানে কি এটাও আমরা একটু পরে দেখতেছি ফর্মালি, বাট এই লেয়ারটাই হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক ডেটা ম্যানিপুলেট করার কমান্ডস, ঠিক আছে? সো যাই হোক, নেক্সট উই হ্যাভ দ্য ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। সো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আপার লেয়ারে উই হ্যাভ সফটওয়্যার টু প্রসেস কোয়েরিজ প্রোগ্রামস। আমরা যে আগে কোয়েরিজ বা প্রোগ্রামস লিখছি, সো কোয়েরিজগুলো আমরা ইন ডেপথে শিখবো পরে, but for the time being think of queries as specific commands that can be used to suppose retrieve data from your database, বা edit data বা delete data, whatever it may be. সো এই কমেন্টগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার এই সফটওয়্যার হচ্ছে গিয়ে প্রসেস করে। আচ্ছা, প্রসেস করার পর নেক্সট লেয়ারে হচ্ছে গিয়ে আমাদের সফটওয়্যার আছে, যে সফটওয়্যারটা ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রসেসড ইনফরমেশন ওই ডেটাটা অ্যাক্সেস করবে, রাইট? সো এখন অ্যাক্সেস করার জন্য ইউল সি দেয়ার আর 2 stored databases. সো এই যে stored database এদিকে অ্যাকচুয়ালি আমার ডেটা আছে। সো ডেটা ক্যান মিন থিংস লাইক সাপোজ স্টুডেন্ট নেম ABCD অ্যান্ড আইডি হচ্ছে গিয়ে 1 2 3, আর এদিকে অ্যাকচুয়ালি stored database definition. সো stored database definitionকে উই অলসো কল মেটাডেটা। সো এই জিনিসটা কি? সো এইটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি আমার যে স্টুডেন্ট নেম আর স্টুডেন্ট আইডি, এদের তো বেসিক্যালি স্পেসিফিক একটা ডেটা টাইপ আছে, রাইট? সো ফর ইনস্ট্যান্স স্টুডেন্ট নেম ডেফিনেটলি একটা স্ট্রিং রিলেটেড একটা কোনো ডেটা টাইপ হবে। সো এইসব যেই টাইপের জিনিস, সেই জিনিসগুলো আমার এই মেটা ডেটা বা সামটাইমস উই কল ইট আ ক্যাটালগ অ্যাজ ওয়েল, এই ইনফরমেশনটা আমার এদিকে থাকে। সো মেটা ডেটার ব্যাপারেও আমরা আর একটু ডিটেইলে দেখতেছি ইন দ্য নেক্সট স্লাইডস। সো টিপিক্যাল DBMS ফাংশনালিটিস কি? যে typically a database management system defines a particular database in terms of its data types, structures and constraints. So data types, structures and constraints. So data type তো আগেই বললাম যে বেসিক্যালি যে অ্যাট্রিবিউটগুলা সাপোজ নেম আইডি ওগুলোর স্পেসিফিক ডেটা টাইপ হবে, সেই ডেটা টাইপগুলো আমাদের ডিফাইন করা লাগবে। সো স্ট্রাকচারস হচ্ছে কি একটু কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস, স্ট্রাকচারটা একটু পরে আমরা দেখতেছি স্ট্রাকচারটা কি। আর কনস্ট্রেন্টসটাও আমি বলতেছি কনস্ট্রেন্টস কি। সো কনস্ট্রেন্টস ফর দ্য টাইম বিং জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ সাম সর্ট অফ আ লিমিটেশন বা রেস্ট্রিকশন। আচ্ছা, সো নেক্সট হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্রাক্ট অর লোড দ্য ইনিশিয়াল ডেটাবেস কন্টেন্টস অন আ সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়াম।
সো আমার যেই ডেটাবেজের কন্টেন্টসগুলা বা ডেটাগুলা, সেই ডেটাগুলো আমরা সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়াম বা অন্য একটা স্টোরেজ মিডিয়ামেও আমরা রাখতে পারি। সো আরেকটা কি, যে আমরা ডিবিএমএস সফটওয়্যার দিয়ে আমরা ডেটাবেজ ম্যানিপুলেট করতে পারি। সো ম্যানিপুলেটের ফর্মাল ডেফিনেশনটা কি? ফর্মাল ডেফিনেশন হচ্ছে গিয়ে যে ম্যানিপুলেশন ক্যান মিন ডেটা রিট্রিভাল, সো ডেটাবেস থেকে একটা কোনো ডেটা ফেচ করে আনা, which can mean querying, generating reports, as well as modification. So modification could mean insertion. Insertion মানে আমার ডেটাবেসে ডেটা ইনসার্ট করা বা ডেটা স্টোর করা। ইট ক্যান অলসো মিন ডিলিশন, ডেটা আমার ডিলিট করে দেওয়া, বা আপডেটস বা ডেটা আপডেট করা, যেরকম ওই স্টুডেন্ট আইডিটা আমাদের আপডেট করা লাগছিল। আচ্ছা, সো আরও কী করতে পারে, যে অ্যাক্সেস দ্য ডেটাবেস থ্রু ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস। সো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনসের জন্য একটা ইন্টারফেস প্রোভাইড করে দেয় সাচ দ্যাট ডেটা ক্যান বি অ্যাক্সেসড। So one of the very important things about a DBMS is that it allows processing and sharing by a set of concurrent users and application programs. So concurrent মানে হচ্ছে গিয়ে basically you can think of it as simultaneously, বা একসাথে অনেকে এই কাজটা করতে পারবে। সো ইভেন দো অনেকে একসাথে সাপোজ ডেটা প্রসেস করে বা ডেটা অ্যাক্সেস করে, database management software system ensures that all data stay valid and consistent. So এটার এক্সাম্পল একটু পরে আমরা দেখতেছি। আচ্ছা, সো আদার ফিচার্স কী হতে পারে? আদার ফিচার্স হচ্ছে গিয়ে DBMS provides protection or security measures to prevent unauthorized access. So unauthorized access prevent করে, as a result it enhances security. It also maintains the database and associated programs over the lifetime of the database application. So এই database আর ওইটার সাথে যত corresponding program আছে ওগুলোও সব মেনটেন করে over its lifetime. সো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখি, যে আমরা বলছিলাম যে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ডেটা হচ্ছে গিয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কোনো একটা অ্যাসপেক্টই আমরা ডেটাবেজে স্টোর করি, আর ওই রিয়েল ওয়ার্ল্ডটাকে সামটাইমস আমরা বলি যে মিনি ওয়ার্ল্ড। সো আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখবো সেটা হচ্ছে গিয়ে পার্ট অফ আ ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্ট। সো ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্টের এন্টিটি কী হইতে পারে? এন্টিটি ফর দ্য টাইম বিং ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ specific things where you can group information together. Suppose একজনের name, you would not call that an entity. একজনের address, you would not call that an entity. একজনের phone number, you would not call that an entity. But এই জিনিসগুলো সব একটা কিসের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি, যে সাপোজ আমরা পার্সন বা স্টুডেন্ট, সো এই যে একটা জিনিসের মধ্যে যে ফেলতে পারি অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউটস, সেই জিনিসগুলোকেই ফর দ্য টাইম বিং আমি এন্টিটি বলতেছি। সো আমরা এন্টিটির ব্যাপারে আমরা ফর্মালি উইল লার্ন অ্যাবাউট ইট ইন চ্যাপ্টার 3 and 4, বাট ফর দ্য টাইম বিং নো ইট লাইক দিস। আচ্ছা, সো এরকম কতগুলো এন্টিটির কী কী এক্সাম্পল হতে পারে, যে স্টুডেন্ট, কোর্স, কোর্সের সেকশন, ডিপার্টমেন্ট আর ইনস্ট্রাক্টর। সো আচ্ছা, আমরা একটু দেখি এখন এই এন্টিটিগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপস কীরকম হতে পারে। সো অ্যাগেন রিলেশনশিপস ইজ সামথিং দ্যাট উইল ফর্মালি লার্ন অ্যাবাউট ইন চ্যাপ্টার 3, বাট এদিকে আমরা একটু জাস্ট এক্সাম্পল দেখি, যে সেকশনস হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক কোর্সের হয়। স্টুডেন্ট আপনারা সেকশনগুলো নেন, কোর্সের প্রি রিকুইজিট থাকে, ইনস্ট্রাক্টর বা ফ্যাকাল্টি সেকশনগুলো পড়ায়, এই কোর্সগুলো ডিপার্টমেন্ট অফার করে, আর স্টুডেন্টস কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে মেজর করে, ফর এক্সাম্পল সিএসই। আচ্ছা, সো এই অ্যাবাভ যে এন্টিটিস অ্যান্ড রিলেশনশিপস আর এক্সপ্রেসড ইন আ কনসেপচুয়াল ডেটা মডেল সাচ এস দ্য এন্টিটি রিলেশনশিপ ডেটা মডেল। সো এটা আমরা পরে দেখব চ্যাপ্টার্স 3 and 4-এ। আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে কি এক্সাম্পল অফ আ সিম্পল ডেটাবেস। So you can think of your database as basically a collection of tables, and in those tables related বা relevant information is stored. So আমার একটা স্টুডেন্ট টেবিল আছে, কোর্স টেবিল, সেকশন টেবিল, গ্রেড রিপোর্ট টেবিল, প্রি রিকুইজিট টেবিল, আর টেবিলে ওই স্পেসিফিক টেবিলের যেই টেবিল হেডার
বা অ্যাট্রিবিউট বলা হয় এগুলোকে ফর্মালি, সে অ্যাট্রিবিউটের করেসপন্ডিং রোতে ইনফরমেশন রাখি, যেরকম স্টুডেন্টের নেম এদিকে স্মিথ, স্টুডেন্ট নাম্বার 17, ক্লাস 1, মেজর হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স। সো মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ডেটাবেজ অ্যাপ্রোচ, ডেটাবেজ অ্যাপ্রোচের মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে সেলফ ডেসক্রাইবিং নেচার অফ আ ডেটাবেজ সিস্টেম। সো আমরা প্রিভিয়াসলি বলছিলাম যে একটা ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্যাটালগ stores the description of a particular database. Example, data structures, types and constraints. So আমরা যদি একটু আগে যাই, আমাদের এদিকে এই যে মেটা ডেটাটা ছিল, এই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি আমার ক্যাটালগ। এই ক্যাটালগটা আমার কি থাকে? ডেটা টাইপ থাকে, ডেটা স্ট্রাকচারস থাকে, এরকম টাইপের জিনিসগুলো থাকে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনস্ট্রেন্টস। সো কনস্ট্রেন্টসটা কি? কনস্ট্রেন্টসের একটা এক্সাম্পল দেখি, সিন্স উই হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ডেটাবেস অলরেডি। সো আমার এদিকে সাপোজ প্রি রিকুইজিট বলে একটা জিনিস আছে। প্রি রিকুইজিট কি? যে সিএসসি 3380 প্রি রিকুইজিট হচ্ছে কি সিএসসি 3320। কিন্তু এখন এটার একটা কনস্ট্রেন্ট কি হতে পারে? কনস্ট্রেন্টটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার ফার্স্ট অফ অল এই সিএসসি 3320 যে এইটা বলে আমার তো ফার্স্টে আগে একটা করেসপন্ডিং টেবলে এই ডেটাটা থাকা লাগবে। সিমিলারলি আমার যে প্রি রিকুইজিট সিএসসি 33, I must have labeled the wrong thingy here. সো ডেটাবেজের আমার প্রি রিকুইজিট হচ্ছে গিয়ে ডেটা স্ট্রাকচারস, রাইট? সো এখন যে আমি একটা লিখতেছি যে এই কোর্সের প্রি রিকুইজিট এই কোর্স, এখন মানে এই আমার ডেটাবেস কোর্সের প্রি রিকুইজিট হচ্ছে কি ডেটা স্ট্রাকচারস। এই জিনিসটা যে আমি বলবো, এই জিনিসটা বলার আগে তো আমার সেই কোর্সগুলো আগে থাকা লাগবে, যে আমার ডেটাবেস কোর্স আর ডেটা স্ট্রাকচারস কোর্স। সো এইটা হচ্ছে কি একটা কনস্ট্রেন্ট, যে সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমার যে প্রি রিকুইজিট টেবিলে আমি জাস্ট ওই সব কোর্সগুলাই অ্যাড করতে পারবো যেই কোর্সগুলো অলরেডি এই কোর্স টেবিলে প্রেজেন্ট আছে। তাছাড়া আমি যদি এদিকে কোনো কোর্স লিখে থাকি যেটা আমার কোর্স লিস্টে নাই, হাউ দ্যাট ইভেন মেক সেন্স? সো এই কনস্ট্রেন্টসগুলা আমরা পুরো একটা চ্যাপ্টারেই ডিটেইলে পড়বো, যে এন্টিটি কনস্ট্রেন্ট, রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্রেন্ট, অনেকগুলো কনস্ট্রেন্টস আছে, সেগুলো আমরা ডিটেইলে দেখব। বাট ফর এক্সাম্পল আজকে জাস্ট সিম্পলিফিকেশনের জন্য আমি এরকম আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিলাম। আচ্ছা, সো ডেটা টাইপস তো আগেই বলে ফেলছি, যে টাইপস মানে হচ্ছে গিয়ে আমার ডেটাটা কী টাইপের। ফর এক্সাম্পল আমার এদিকের যে স্টুডেন্ট নাম্বার, এটা ডেফিনেটলি একটা কোনো নিউমারিক ডেটা টাইপ। সো ইট কুড বি স্ট্রিং অ্যাজ ওয়েল ডিপেন্ডিং অন ইউজ কেস। সাপোজ আমার যদি স্টুডেন্ট নাম্বার আগে একটা 08 থাকা লাগতো, ইট উড নিড টু বি আ স্ট্রিং বেসড ডেটা টাইপ। বা এদিকের যে গ্রেডটা, আমরা সিম্পলার একটা জিনিস দেখি, এই গ্রেডটা ডেফিনেটলি একটা কি, এদিকে দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা 1 লেটার কোনো স্ট্রিং বেসড কোনো ডেটা টাইপ, বাট অবভিয়াসলি ইট কুড বি 2 letters as well if we had something like A+ বা A-। সো এটা হচ্ছে একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল ডেটা টাইপের। সো ডেটা স্ট্রাকচারসটা একটু মোর কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড ইটস নট ইন আওয়ার সিলেবাস, বাট এটার ব্যাপারেও আমরা একটু পরে আসতেছি যে স্ট্রাকচারস দিয়ে কী মিন করা হচ্ছে। সো যাই হোক, এই ডেটা স্ট্রাকচারস, টাইপস আর কনস্ট্রেন্টস, এই ডেসক্রিপশনগুলোকে আমি মেটা ডেটা বলতেছি, আর এই মেটা ডেটাগুলোই আমার হচ্ছে কি এই ক্যাটালগে থাকে। সো এই জিনিসটা দিস অ্যালাউজ দ্য ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার টু ওয়ার্ক উইথ ডিফারেন্ট ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশনস। সো এই যে আমাদের ডেটা ডেফিনেশনটা মানে একটা স্পেসিফিক জায়গায় আছে, এটারও একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, যে দ্য অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট ইট অ্যালাউজ ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস। সো এটা না থাকলে কীভাবে এই জিনিসটা উড নট হ্যাভ ওয়ার্কড অ্যাজ সিমলেসলি, এটার আমরা একটু পরে দেখতেছি। আচ্ছা, সো ইনসুলেশন বিটুইন প্রোগ্রামস অ্যান্ড ডেটা। সো আমার প্রোগ্রাম আর ডেটার মধ্যে একটা ইনসুলেশন আছে। ইনসুলেশন বলতে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ আ ব্যারিয়ার।
যে প্রোগ্রাম আর ডেটার মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, and this is known as program data independence. So what this allows is that it allows changing data structures and storage organization without having to change the database management access programs. So for instance, data structure নিয়ে যেহেতু এত বারবার আসতেছে, data structure নিয়ে একটু ব্রিফলি এক্সপ্লেনই করি। যে সাপোজ আমরা যখন নাকি স্টুডেন্টের একটা কোনো ইনফরমেশন লাগবে আমার, যে সাপোজ আমার স্মিথের বা ব্রাউনের, সো এখন আমি কি আমার এই স্টুডেন্ট টেবিলে, সাপোজ একটি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট টেবিলে হাজার হাজার স্টুডেন্টের ইনফরমেশন থাকতে পারে। সো এখন আমি কি বেসিক্যালি এই ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার স্মিথ কোথায় ম্যাচ করে এইভাবে কি আমি মানে জিনিসটা খুঁজবো? There are obviously much better ways to do it, right? So ডেটাবেসের আমাদের যে কোয়েরি রিলেটেড টেকনিক্সগুলো সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ইউজুয়ালি হ্যাশ বা ট্রি বেসড। সো হ্যাশ বা ট্রি বেসড স্ট্রাকচার্স যদি আপনারা পড়ে থাকেন ডেটা স্ট্রাকচারসে, ইউ শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস। বাট এই হ্যাশ বা ট্রি বেসড স্ট্রাকচারসগুলো কীভাবে কাজ করে, দিস ইজ নট পার্ট অফ আওয়ার সিলেবাস। সো ডেটা স্ট্রাকচার দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে যে আমি যে ডেটা যে ফেচ করব বা স্পেসিফিক ডেটা আমি যে ইনসার্ট করব সেটার জন্য আমি কী টাইপের ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করব। সো এই জিনিসগুলো ইজ বিল্ট ইন টু মাই ডিবিএমএস। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার অ্যাপ্লিকেশন যে প্রোগ্রামগুলো, আমার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে আমি কোনো ডেটা স্ট্রাকচার ডিফাইন করতেছি না, রাইট? আমার ডেফিনেশনটা জাস্ট আমার ডিবিএমএসেই দেওয়া, যে আমার ডিবিএমএসের একদম যদি আমি দেখি আবার ডায়াগ্রামটায়, সো আমার ডিবিএমএসের এই জায়গাটায় কিন্তু এই জিনিসগুলো রাখা, ওয়ার্স আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কিন্তু এদিকে। সো আমি কিন্তু আমি যদি মানে সাপোজ কোনো একটা ডেটা স্ট্রাকচার বা কোনো ডেটা টাইপ বা কনস্ট্রেন্টস চাই চেঞ্জ করতে চাই, আমি কিন্তু জাস্ট এই একটা জায়গায় করলেই হবে। আমার যে অ্যাপ্লিকেশনস প্রোগ্রাম, আমার কিন্তু এই একটা ক্যাটালগ অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামই ইউজ করতে পারে। সো ওদিকে কিন্তু আমার বারবার চেঞ্জ করা লাগবে না। সো এই যে আমার প্রোগ্রাম আর আমার যে ডেটার মধ্যে যে একটা ব্যারিয়ার, এটাকে আমি বলতেছি প্রোগ্রাম ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স। আচ্ছা, সো নেক্সট আপ উই হ্যাভ সাপোর্ট অফ মাল্টিপল ভিউজ অফ দ্য ডেটা. So each user may see a different view of the database which describes only the data of interest to the user. So আমার database management, database approach-এ আমার কিন্তু সবগুলা ডেটা একটা জায়গায় থাকে, একটা লোকেশনেই থাকবে। কিন্তু তাই বলে কিন্তু এইটা না যে আমার যখন যে গ্রেড রিপোর্টিং অফিস সে এই ডেটাবেসের সব ডেটা দেখে ফেলবে, বা আমার এই অ্যাকাউন্টিং অফিস সে এখন সব ডেটা দেখতে পারবে। অনলি যেই ডেটাগুলো ইজ অফ ইন্টারেস্ট টু মাই গ্রেড রিপোর্টিং অফিস তারা সেটাই দেখতে পারবে, উইচ ইন দিস কেস ইজ স্টুডেন্ট নেম, স্টুডেন্ট আইডি, তাদের গ্রেড আর কোন কোর্সে সেই গ্রেডটা অবটেইন করছে। সো তারা জাস্ট অনলি ডেটা দ্যাট ইজ অফ ইন্টারেস্ট টু দ্যাট পার্টিকুলার অফিস সেতটুকুই দেখতে পারবে, এর বেশি না। সো এই জিনিসগুলো এরকম যে মাল্টিপল ইউজার ভিউর সাপোর্ট, এটা আমার ডিবিএমএস অফার করে। সো মেইন ক্যারেক্টার্স অফ দ্য ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ। সো এদিকে বলতেছে যে আরও কতগুলো অ্যাপ্রোচ, আরও কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে গিয়ে যে শেয়ারিং অফ ডেটা অ্যান্ড মাল্টি ইউজার ট্রানজ্যাকশন প্রসেসিং। সো এটার মানে কি? এটার মানে আমার ডিবিএমএস অ্যালাউজ আ সেট অফ কনকারেন্ট ইউজার্স টু রিট্রিভ ফ্রম অ্যান্ড টু আপডেট দ্য ডেটাবেস। সো অনেকগুলো ইউজারই একসাথে ডেটা রিট্রিভ করতে পারবে এবং ডেটা আপডেট করতে পারবে। সো কনকারেন্সি কন্ট্রোল আমার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে গ্যারেন্টি করে যে প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনই ইজ কারেক্টলি এক্সিকিউটেড বা অ্যাবর্টেড। সো ট্রানজ্যাকশন মানে হচ্ছে গিয়ে আমার স্পেসিফিক কোনো অপারেশন, সাপোজ ইট কুড বি এডিটিং ডেটা বা ডিলিটিং ডেটা বা এনি কাইন্ড অফ ডেটা ম্যানিপুলেশন। সো আমার কনকারেন্সি কন্ট্রোল বলে একটা জিনিস আছে যেটা অলওয়েজ এনশিওর করে যে আমার ট্রানজ্যাকশন আইদার ঠিকমতো এক্সিকিউটেড হবে বা যদি না হতে পারে সেই ট্রানজ্যাকশনটা অ্যাবর্টেড হবে। সো দ্যার ইজ নো মিডল গ্রাউন্ড বিটুইন দ্য টু, আইদার ট্রানজ্যাকশন ঠিকমতো হবে বা হবেই না, মিডল কোনো স্টেট নাই।
আচ্ছা, সো আরও আমাদের আছে রিকভারি সাবসিস্টেম এনশিওরস ইচ কমপ্লিটেড ট্রানজ্যাকশন হ্যাজ ইটস ইফেক্ট পার্মানেন্টলি রেকর্ডেড ইন দ্য ডেটাবেস। সো রিকভারি সাবসিস্টেম কী করে এনশিওর করে যে এক ট্রানজ্যাকশন যদি কমপ্লিট হয় সেটার রেকর্ড ডেটাবেসে পার্মানেন্টলি থেকে যায়। সিমিলারলি যদি কোনো ট্রানজ্যাকশন ফেল করে সেই চেঞ্জেসগুলো আর রোল ব্যাক। যদি সাপোজ একটা কোনো ট্রানজ্যাকশন মাঝখানেই আটকা পড়ে গেল, পুরাটা কমপ্লিট হতে পারলো না, সো সে যেই চেঞ্জগুলো মেক করছিল সেই চেঞ্জেসগুলো সব রোল ব্যাক বা মানে রিভার্টেড ব্যাক, সেই চেঞ্জেসগুলো ডেটাবেস থেকে উঠে ফেলা হয় যদি কোনো ট্রানজ্যাকশন সাপোজ কমপ্লিটলি এক্সিকিউট না করে। সো ওএলটিপি হচ্ছে গিয়ে অনলাইন ট্রানজ্যাকশন প্রসেসিং। সো এটা হচ্ছে একটা মেজর পার্ট অফ ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশনস। এটা কি করে, এটা অ্যালাউস হান্ড্রেডস অফ কনকারেন্ট ট্রানজ্যাকশনস টু এক্সিকিউট পার সেকেন্ড। সো সাপোজ আমাদের যে দেশে অনেক জায়গায় রিজার্ভেশন এজেন্টস আছে, সো তারা কিন্তু অনেকেই সাপোজ সেম এয়ারলাইনের টিকিট বুক করে বা সেম কোনো একটা হোটেলের টিকিট বুক করে দেয় কাস্টমারের জন্য। সো আমার এই ডিবিএমএস কী করে এনশিওরস যে ইভেন তো অনেকগুলো রিজার্ভেশন আছে, তারা সেম এয়ারলাইন বা সেম হোটেল মানে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছে, তারা যাতে এই জিনিসটা কনকারেন্টলি একসাথে পারে। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা যে এদিকের যে জিনিসগুলো দেখলাম প্রপার্টিসগুলো, এই প্রপার্টিজের মানে ডেটাবেজের অনেক একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রপার্টি হচ্ছে গিয়ে একটা না অ্যাকচুয়ালি চারটা প্রপার্টি, ইন শর্ট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাসিড প্রপার্টিজ। সো এই অ্যাসিড প্রপার্টিজেরই কিছু কিছু অ্যাসপেক্ট এদিকে শর্টে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। So if you are interested to learn about acid properties, let me know. I'll make a separate lecture on just these properties alone. Acha. So in the next lecture, we'll learn about who the users of a database are.